जय श्री जगन्नाथ। फाल्गुन पूर्णिमा बा दोल पूर्णिमा दिन ग्रहण लगुची। ओडिया मास अनुसार फाल्गुन मासर पूर्णिमा जहाकू दोल पूर्णिमा कह जाए सही दिन एही चंद्र ग्रहण लगुची। इंग्रजी मास अनुसार मार्च 3 तारिख से दिन बार रहुची मंगलवार। एही ग्रहणर नाम केतुग्रस्त ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण। पंजिका अनुसार मार्च मासर 3 तारिख 2026 मसीहारे एही ग्रहण स्पर्श हेब दिन 3:20 ग्रहणर मध्य समय रहिब दिन 5:04 ग्रहण सर्वमोक्ष हेबार समय संध्या 6:47 ग्रहणर आद्यंत काल रहिब 3 घंटा 27:07 चंद्र ग्रहण समय ग्रहणर 9 घंटा पूर्वरु पाक त्याग करा जायथाय एवं देवनीति निषेध करा जायथाय। ग्रहण जेहेतु दिन 3:20 स्पर्श हेउची बा लागुची तेणु सकाळ 6:20 पाक त्याग करा जिवो। भोर 6:20 पाक त्याग हेबो एवं देवनीति मध्य करा जिवो नाही। 6:20 पूर्वरु आपण पाक द्रव्य खाई परिबे, पाक करि परिबे, देवतांकर पूजा मध्य करि परिबे। 6:20 परे पाक करा जिवो नाही, आ रोषेई करिवे नाही, रंधा जिनिस खिया जिवो नाही एवं देवतांकर पूजा अर्चना मध्य करा जिवो नाही। पाक त्याग एवं देवनीति निषेध सकाळ 6:20 रु संध्या 6:47 पर्यंत करा जिवो नाही। संध्या 6:47 रे ग्रहण सर्वमोक्ष हेबा परे ए समस्त नीति आपण करि परिबे। गर्भवती महिला माने ग्रहण को देखिबे नाही। ग्रहण लागिबा समय घरु बाहर को बाहरिबे नाही। 3 घंटा 27:07 ग्रहण लागि रहिबो। एतिकी समय से माने घर भितरे रहिबे। घर भितरे थिबा समय झरका भी खोलिबे नाही। कौनसी प्रकार रे जेमिति गर्भवती महिला माने आकाश को न देखंती सेथिप्रति आपनको ध्यान देबाक पड़िबो। ग्रहण स्पर्श समय ठारू सर्वमोक्ष हेबा पर्यंत स्पर्श हेब दिन 3:20 रे सर्वमोक्ष हेब संध्या 6:47 रे। एई जो मझी समय रहिला सही समय रे गर्भवती महिला निज कोଳରେ गोटे नड़िया रखिकी बसिबे। जदि आपनको देह खराब आपण बसी पारु नाहंती तकिया देकी पछपटे आउजिकी बसी परिबे, नचेत आपण सोई रहिबे गोटे कड़माड़ी जेमति कि बाँ कड़माड़ी सोइबा पई कहा जाय थाए। बाँ कड़माड़ी सोइबे, पेट पाखरे किंतु नड़िया रखिबे, निदरे सोइबे नाही, जाग्रत रहिबे। जेते समय ग्रहण लागि रहिबो सेते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ को स्मरण करिबे। किछि स्तुति अष्टकम ठाकुरंकर जहाँ आपण शिखिचंती पढ़िचंती बा बही अछि आपनक पाखरे से सब पढ़िबा पई चेष्टा करिबे। जे माने बिल्कुल पढ़ी परिबे नाही, पढ़ी पारु नाहंती से माने श्रवण करिबे, तांको अन्य केही पढ़िके सुनै देबे किंबा मोबाइल रे लगेकी आपनक पाखरे टिके दूर को रखि देबे, आपण से सब बसिके सुनिबे। ठाकुरंको स्मरण करिबा सहित ठाकुरंको प्रार्थना करिबे आपनक पिलार सुरक्षा पई। गर्भवती महिला कोଳରେ गोटे नड़िया रखिले नड़िया को श्रीफल कहा जाय थाए। एही श्रीफल तांको ग्रहण रु आसुथिबा नकारात्मक शक्ति रु रक्षा करि थाए। नकारात्मक शक्ति जहाँ भी आसीबो से सब किछि सही श्रीफल बा नड़िया निज आड़कू टाणी नै जिवो। ग्रहण पराग समय रे नकारात्मक शक्ति अधिक शक्तिशाली होइथांती। सही नकारात्मक शक्ति गर्भस्थ शिशुर कौनसी क्षति किपरि करि परिबे नाही। सेथिपई गर्भवती नारी माने निज कोଳରେ गोटे नड़िया रखिकी निज शिशुर सुरक्षा करिथांती। निज शिशुर सुरक्षा कवच भावरे से नड़ियाटी को कोଳରେ धरि रखंती एवं ग्रहण सर्वमोक्ष हेबा परे से नड़ियाटी को आपण जल जोंटी प्रवाहित हेउथिबो सही चला जल रे आपण भसई देबे। गर्भवती महिला माने चेष्टा करिबे जेते समय ग्रहण लागि रहुची जेमिति कि 3 घंटा 27:07 एही समय किछि न खाइबा पई किंबा किछि न पीबा पई।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି ସେ ସମୟ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆମର ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ଦିନ 3ଟାରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଏବଂ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିବ। ଆପଣ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତିକି ସମୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହୁଛି ସେ ସମୟରେ କିଛି ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ ପିଇବା ପାଇଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବିପଦ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଶୋଷ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ସେବନ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କିକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ହେଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବେ, ଘୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଘରର ସଦସ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇକି ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିକି ଘରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣରେ ନିୟମ ଟିକେ କୋହଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପାନୀୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ପକେଇଥିବେ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଉଷୁନା ଏବଂ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତୁଳସୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ସୁଜି ହାଲୁଆ ଟିକେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସୁଜି ଉପମା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଜିରେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିପାରିବା, ଛଣା ପିଠା, ଛଣା ମଣ୍ଡା, କାକରା ଇତ୍ୟାଦି। ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଚୁଡ଼ା, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ମସଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ, ଚୁଲି ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ଯେମିତି ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଶାଗୁ ପଣା ପିଉଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ପରେ ଫଳମୂଳ କାଟିକି ଆପଣ ଥାଳିଆରେ ରଖିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିଏ ରଖିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଖଇରେ ତିଆରି ଉଖୁଡ଼ା, ମୁଆଁ, ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ 3ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଦିନ 3ଟା20ରେ ଆପଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କରିବେ ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି। ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ମଝିରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ 6ଟା 47 ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିଛି ତାହା ତଳେ ରହିଛି। ଏହି 3ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ରଖିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି। 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଳ ଜପ କଲେ 100 ମାଳ ଜପ କରିବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ସମୟରୁ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ସମୟ, ଯେତେ ସମୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ, ସେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସିକି ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଗ୍ରହଣରେ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ ଉପରେ ବସି ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କିଛି ବି ଅଂଶ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ହେଉ କୌଣସି ବି ଅଂଶ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ, ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଜପ କରିବା ସମୟରେ।
ଦେବ ନୀତି ନିଷେଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଜପ କରିପାରିବେ। ଜପ କରିବାରେ ମନା ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ଲାଗିବାର ଥିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକାରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ପରାଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ପଞ୍ଜିକାରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ପରାଗରେ ପ୍ରମାଣ କାହିଁକି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ କାହିଁକି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି? ଯିଏ ଯାହା ମନକୁ କହିଲା, କାହାଣୀ ଭଳି ଗପି ଦେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଉଳା ଚାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା, ପୂଜା କରିବା ନ କରିବା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।